अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व वैलुल लिल-काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद अल्लज़ीन यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरह व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजा उलाइका फ़ी ज़लालिन बईद वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम फ़युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तज़किया नफ्स दुआ बुनियादी सिज़ुनु چې په هغې باندې انسان خپله تزکیه کولی شو. لومبنی سیز پای کې کتاب الله ہو، دا الله رب العزت کتاب قرآن مجید. یو سړی که دې تعلیماتو نه بې خبرې او د هغه خیال لایي چې زما د نفس تزکیه وشي، د هغه باره کې موږ صرف دا ویلی شو چې خیال است و مجال است و جنون، دا یو لیونتوب دی، یو وهمي او ګماني خبره ده چې د قرآن مجید د فهم نه بغیر د انسان تزکیه د نفس څنګه کېږي، دا ممکن نه ده. قرآن مجید تزکیه د نفس چې کله کوي انسان لا ناول هغه د ګنده عقیدې نه پاکوي، شرک تلری کی، توحید ورته وښيي، رسم رواج تلری کی، بدعات تلری کی، اتباع د سنت ورته وښيي. دارنګې زړه کې چې کوم بیماری دي، جبن دی، بزدلي ده، لالچ دی، بخل دی، الله نه سوا په بل چا اعتماد دی، توکل دی، دا ټول امراض تلری کی. په الله په ذات دا توکل پیدا شي، انابت الله ته پیدا شي، دا الله ذات سره محبت پیدا شي، مینه پیدا شي، دا ټول قرآن مجید سره راځي. د قرآن مجید نه د فایدې اغستو ما څه بنیادی خبرې چې وې ستاسو مخکې ایښې، پای کې اخري دا چې انسان دی خپل ځان الله ته وسپاري. د قرآن طالب علمان د ځان هم پرې پوهېږي چې د قرآن دانې لپاره شرط دا دی چې انسان متقي هم وي، د ځان د کبایر او صغایرو نه د بچ کولو کوشش کوي. تقوا ضروري ده، بغیر د تقوا نه بغیر د قرآن مجید فهم نه راځي. په دې باب کې موږ دا هم ویلی شو، کوم چې عام مفسرین زموږ لیکي، امام رازی دارنګه امام زرکشی البرهان کې لیکلي وي چې یو سړی د قرآن فهمینا په دې بنیاد هم محروم کېدی شي چې د یو داسې مفسر په قول اعتماد وکړي چې هغه سره علم نه وي. د قرآن علم د هغې لپاره بنیادي څه ماخذ دي. یو مفسر چې په هغې نه پوهېږي او یو انسان په هغه اعتماد وکړي، هغه د بې ځایه شبهاتو د بې کچه شکوکو شکار شوي. بارکیف دا خو بیا موضوع بدله ده، خو بارکیف دا د تتمې په طور موږ بیانولی شو. د تزکیه نفس دویم بنیادی حیثیت هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. انګریزی کې چې کوم څیز ته آئیډیل وایي، شریعت او قرآن هغې ته اسوه وایي. اسوه حسنې نه بغیر د انسان د نفس تزکیه نشي کېدی. د ټولو نه مخکې موږ له دا کتل پکار دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زمونږ تعلق بنیاد څه دی. په دې باب کې خلک غلطۍ کوي، بعض خلک خدا غلطی کوي
चेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफौकल बशर से सिजु गणी ख्याल दागीदाई चाहे इंसान न देख बशर न देख वो चिकला बशर नहीं ना ब्याह इत्तिबा मुमकिन न दोनों द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा द अकीदत या द मोहब्बत द इजहार दा तरीका गलत अदा चिकला अगम माफौकल बशर से शेव गणू बशरे न गणू न ब्याह दागद इत्तिबा दावा सड़े संग कोलिश इत्तिबा खुदा चाह कोलिशी चाहे इंसानी शक्ल के रागली इताअत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवल दा फर्जी और आगे दा पारा बुनियाद दाई चे इंसान पदे पोशी चाहे बशर देख पदे वजह खलक मुंगद इस्लाम नादान दोस्तान गणू चाही द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बशरियत इनकार गई दबदात इर्तिकाब की पदे हैसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हो दाग बाकायदा सो रहे हो अब खुराक स्काक त मुख्ताज के दो वाल बोल वे बोल बैकोल खूब बैको दारेंगे राग पला रो दागी मोरवा बची हूं खजेवे लुनावे जामनी हूं मलगरी दोस्तानी हूं परकाली व पेरातला खुशहाली और खफगान में महसूस होल सिफात द इंसान निटोल दा फलसफा या दा खबरा दा खपो जहालत मबनी रख आगा अकीदत चाहे बुनियाद जहालती ने अवसा अकीदती असल दाया च कुरान मजीद सूरह तगावन के जुमला फरमाए रख अगर दाया च फ़क़ालू अबशरन यहदूनना फ़कफ़रू व तवल्लव वस्तगनल्लाह मखकनो कुफार बवेल चे आया बशर बमुमता हिदायत की अबशरन यहदूनना आया बशर बे मुमता हिदायत की मुमता लार खई न कुरान फरमाई फ़कफ़रू दाखल काफिर शु यानी कुफार वेल चे बशर मुंत हिदायत निशिदा कोले या कुफार वेल चे मुंगा द बशर पैरवी निशु कोले दागे बुनियाद दागी पदे मफरूजो बांधे हो चिमुंगा इंसानानी नु मुंग लवले वाहे नाराजी देखम जमू वंदे इंसान दे अंदर संग वाहे राजी सादा इस्तिदलाल दागी दे खबर न तो दे साहिबान तो पदे धोखा लगे दिल सूर्य तगावन की लिखी ली अंबियाओ तो बशर वहल कुफार का दस्तूर है अरे काफिरान तरीका अंबियाओ तो बशर हुई कुरान की खुदा नहीं लिखी कुरान खुदा वेली चा बशर यहदूनना यानी आया बशर बमुंग लार खई दानोई चला पैगंबर बशर दे न कुरान जिक्र हुई च पैगंबर तसोक बशरी ना काफिरी कुरान खुदा नहीं वेली दीद पाया हुआ ताजुब खबर दारा चिमुंगम बशरियु देम बशर दे मुंग लवाह नाराजी दल वाह संग राजी मुंग संग दे इत्तिबागु दे बसंग मुंग तलार खई केवल फर्ज दगा मफहूम मुराद वागस्तिश वाकई दा मकसद भी च कुफार पर वजह कुफारू चरी पैगंबर बशर गणो बिलफर्ज नबिया कुरान मजीद आ गया तुन सर वसगु च पे के साफ ऐलान दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत सूरह काफ आखिर के कुरान मजीद फरमाई कुल इन्नमा न बशरुम मिस्लुकुम ओ आया अना बशरुम मिस्लुकुम दोस्तासो वंदे इंसानियम तारुद राग अल्लाह पर कलाम के नऊज़ बिल्लाह यो जैसे ही चे पैगंबर का बशर वही ना काफिरी बल जेर पैगंबर पखला ऐलान की वर्तविदा वाजिब दतावाने चे तो साबित के चैन नमा न बशरुम मिस्लुकुम स्तासो होंदे ज इंसानिम स्तासो होंदे ला मतलब संग चे तासो इंसानान ये नो दगरंग जम इंसानिम अगले अदे आयत करीब जवाब बयान और जी
نو بیا بل رنګ ورکوي. بل رنګ یې دا دی چې دا څوک دی چې هغه دا وایي چې زه د پیغمبر په شان ته یم او پیغمبر زما په شان دی. اوپره اوپره خبره وکړي. بیا به دا وایي چې پیغمبر معصوم یې، مونږ خو ګناهګار یو. پیغمبر یې، مونږ امتیان یو. و اختلاف دی کې نشته، اختلاف صرف بشریت کې دی. قرآن دا نه دی ویلي چې څنګه تاسو ګناهګار بندگان یې نو دارنګې ګند رسول ګناهګار بنده دی. قرآن دا نه دی ویلي. قرآن دا هم نه وایي چې څنګه ستاسو کې بد اخلاقی راځي نو داسې ګند پیغمبر کې هم بد اخلاقی راځي. دا خلک د قرآن مجید ډېر غلط تفسیر کوي. هر هغه تفسیر چې ځان وکړي شي د هغې انجام وي دغه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت منکر مسلمان نه. یو عالم دی هغه ته وایي شیخ ولی الدین عراقی، حنفی عالم دی. کنز الدقائق د فقه حنفی یو کتاب دی، درس نظامی کی شامل دی. خلک یې درېمه څلورمه درجه کې وایي. هغه کنز الدقائق شرح دا البحر الرائق دا علامه ابن نجیم حنفی عالم. هغه نقل کړی د حافظ ولی الدین عراقی نه. دا کوم عبارت چې زه لوستلی یم دا عبارت تفسیر روح المانی کې لیکلی دی د سوره کهف د قل انما انا بشر مثلکم لاندې کې. قصیده برده یو نظم دی. اوس خو زه هغې نه بحث نه کوم چې هغه نظم صحیح دی که غلط، دی کې اغلاط څومره دي، آیا دا حقیقت دی او که څه مجاز دی وږې. خو بهرکیف د هغې یو شرح د هغې ته وایي العصیدة الشهیده. عام اصطلاح کې د خرقوطي وایي، یو فارسی مصنف د هغې لیکونکی. په هغې کې هم دا عبارت موجود دی چې شیخ ولی الدین عراقي نه تپوس وکړی شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې موږ څنګه عقیده ساتو. که یو سړی دا وایي چې ما ته پته نشته چې زما رسول مکه کې پیدا شوی که مدینه کې پیدا شوی، په دې نه پوهېږي. یو سړی په دې نه پوهېږي چې زما دا رسول بشر و که نه، دی په دې نه پوهېږي چې د هغه نوم څه. ناول هغه زمونږ فرض دا دی چې موږ دا سړی پوه کړو چې زمونږ د پیغمبر نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. هغه مکه معظمه کې پیدا شو، ډېره موده مکه معظمه کې و. بیا مدینې منورې ته د هغې هجرت شوی دی، هلته کې د هغې وفات شوی دی. او بیا موږ دا سړی پوه کړو چې یوازې هغه نه بلکې هر نبي د الله بشر وي، انسان وي. ځکه خو د هغې په ذات کې نمونه د نور انسانانو لپاره چې پیغمبر انسان نه وي، لوږه پرې نه راځي، نو مقتدیان د هغه امتیان به د هغه څه اقتدا وکړي، څه اتباع به وکړي په لوږه کې. چې پیغمبر اودس نه کوي، بشري نه وي، واړه بول لوی بول نه کوي بالفرض، اوده کېږي نه، خوب پرې نه راځي، پرکالي پرې نه راځي، نو قوم به د هغه امتیان به د هغه په لامبلو کې، غسل کې، اودس چاردام کې، تیمم کې څه اقتدا کوي، څه اتباع به کوي. اتباع خو د هغه ذات کېږي چې هغه بشري. مونږ به دا سړی پوه کړو چې هغه بشر و، انسان و. که دی پوه شي او د هغې باوجود دا وایي چې نه ټیک ده ته خو زه هغه بشر نه ګڼم، نو دا د هغې خبره ده چې حکمنا بکفره، مونږ به دا حکم وکړو چې دا سړی کافر دی. دا ډېره نازک مسله ده. یو خدا قسم خلق دی چې هغې پیغمبر ما فوق البشر څه څیز ګڼي، حال دا چې پیغمبر ما فوق البشر څه څیز نه دی. دا ټیک ده چې بعضې حالاتو کې الله هغې له معجزتن یو کار ورکړي، ته معجزتن وایي. مثلا وصال دی ته وایي، صوم وصال، چې یو سړی روژه ونیسي، ماښام روژه نه ماتوي، سبا د پېشمني نه بغیر دی بیا روژه ونیسي.
نو دی او روجا د بلې روجې سره جخت نیولې ده، منځ کې انقطاع نه ده کړې، دې ته وصال وایي. یو خو زموږ عامو جوابانې وصال راځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصال ویشه دی. ما مخکې څو ځله تاسو ته ویلي دا لفظ نه استعمالوئ، دا ډېر لچر لفظ دی وصال، خلک پوهېږي نه په دې باندې. دا د بعضې متصوفو عقیده ده چې په دې مخلوق کې په دې اولیاو کې بعضې د الله ښځې نعوذ بالله من ذلک. ته وینې بعضې صوفیان هغې جامې لکه د ښځو اغوستي، لاس ته یې بنګړي منګړي کړۍ مړۍ چولي، غوږونو کې والۍ چولي، غاړه بالکل د مرو نه ډکه کړي، ګوتمې پکې ډېر شی چولي لکه د زنانو غوندې، شونډې سرې کړي، لاس یې سره کړي. دغه بدبختان ځان ته د الله ښځې وایي نعوذ بالله من ذلک. او دغه شان سړي چې کله مرګ وشي نو خلک وایي د ښځې خپل خاوند سره وصال شو، ښځه خپل خاوند ته ورسېده. دا وصال لفظ د چا په مرګ باندې ویل دا غلط لفظ دی. خلکو ته علم نه چې دا لفظ صحیح دی، کوم ځای راغلی دی، خو په ژبو چلیږي داسې. وصال نبوي ډېر غلط لفظ دی، وفات وایه که رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د میت اطلاق قرآن مجید کړی دی، انک میت و انهم میتون. دې کې څه ګستاخي نشته، مرګ خو په هر چا راځي. کل من علیها فان، دنیا کې څومره چې څوک دي په دې باندې فنا راتلونکې ده. بهر کیف وصال یو ګنده لفظ دی، د دې استعمال له سړی نه کوي. صوم الوصال دې ته وایي چې سړی روژه ونیسي نو 2 ورځې 3 ورځې د متواتر خوراک نه کوي، دې ته وایي صوم الوصال. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري منع کړل، ورته فرمایل تاسو د وصال روزي منیسئ. یو فرض روزه راک، هغه فرض روزې لپاره د شریعت قانون دا دی چې سحر پېشمنې به وکړې، ماښام پورې به ستا روزي. چې کله روژه ماته کې نو بیا خو راسکا کولی شي سواختو پورې، ترغیب به یې ورکوو سحر پېشمنې کوئ، ځکه پېشمني کې الله برکت اچولی. لیکن دې نه منع کړې وه چې یو سړی نفل روژه نیسي بالفرض، نو دې 2 روژې یا 3 روژې مسلسل ونیسي، دې نه منع کوله، داسې مه کوئ. یو صحابي پاسې دا تپوس کی یا رسول الله انک تواصلو، اے دا الله رسوله تاسو خو وصال کوئ په روژو کې، یعنې په خپله خو 3 ورځې روژې متواتر نیسئ، 4 ورځې منځ کې پکې تاسو روژه نه ماتوئ. هغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ایکم مثلی، په تاسو کې کوم سړی زما په شان دی. دا جمله بریلیانو په لاس ورغله، نه ته دا استدلال وکړه چې ګوره پیغمبر په خپله فرمایي چې تاسو کې کم کس زما غونډه دی، یعنې تاسو زما په شان نه یې، زه ستاسو په شان نه یم. بیا وي پته ولګېده چې پیغمبر بشر نه دی، موږ بشر یو. که څه کم عقلتوب دی، که دا مطلب وي نو قرآن ورته ولې بشر وایي؟ د یو سړي خبرات ته د هغه د سیاق سباق نه، د عبارت نه کټ کوي استدلال ته کوي، خو غلطي کوي. ټول حدیث وایه بیا ته استدلال وکړه، پورا حدیث وایه. حدیث کې راغلی چې ایکم مثلی انما یطعمنی ربی ویسقینی، په دې باب کې کم کس تاسو زما غوندې دی، زما رب خدا سره چې ماله خوراک راکوي او څښاک راکوي، تاسو له هغه نه درکوي. یو سړی راغی روژې او دی خوراک څښاک کوي قصدن عمدن، روژه به یې کېږي؟ دې ته روحاني پورتوالی وایي. د ایکم مثلی دا مطلب چې تاسو کې روحاني لحاظ سره کم سړی زما په شان دی، زما رب زما روح له خوراک راکوي او زما روح له څښاک راکوي. هغه کله کله ډوډۍ ته محتاج کېږي، ټول عمر نه داسې، خو کله کله الله وکړي داسې ډوډۍ ته نه محتاج. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ خندق پر ورځ باندې سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق
रसूलुल्लाह सल्लम पसे राल वते फरमायल या रसूलल्लाह जमूंग खेटा बिल्कुल तशशे रख दा अरब रिवाज दाओ چې کله وداغي خېټه بالکل خالی شو نی به ورکوټه باندې غرګې راواغس او دې کې د خېټه له پاسه به وته کلک به وته نو دملاو د خېټه میس کې چې کوم خلاوه پیدا شي او ته ختم کړه بیا ونی ګرځول داغي تجربه ار یو کس خپل خپل خېټه ښکارا کوي چې یا رسول الله دا ګوره ما غرګې تړلې ده پیغمبر نو کی حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خپل خېټه مبارک کار کړه هغه دوه غرګې تړلو اینو ستاسو سیاو ګم دا هر وخت داسې نه چې راګندې دا الله رسول ته خوراک اسکاک ملاويږي دا روحاني خوراک اسکاک دی کله چې الله والی بندل ورکی رسول له ورکی چې کله نه غواړي نه ورکی تبار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فوق البشر سسیز نہ رہے اغد انسان لیکن انسان کے فرق ہی پیو کو کہ پلار موسیقی مور موسیقی بچی موسیقی اٹو انسانان دی لیکن یہ سڑے چراغ کوپڑے کے مازوی پدے اغا پوئی جگہ ٹولیو برابر نہ دیکھ دا پلار چکما درجہ رضوی کم دے رکھ دا مور چکما درجہ ولور کم دے رکھ درجات کو فرقی اگر جنا ټول انسانان دي بار چروجن یو مالدار سره یو غریب سره راټول انسانان دي یو کرنیل یو جرنیل یو لینډارډ یو فقیر یو مسکین دا ټول انسانان دي ټول بشر دي لیکن د دې په مراتب کې په درجاتو کې تفاوت فرق شته کې نشته زمکه اسمان فرقي رسول بشر وی لیکن څنګه چې زموږ درجاتو کې فرق دی دنیا نو دارنګ دینی درجاتو کې فرق دی رسول واجب الاتباعی نور مخلوق دا اتباع کوي رسول معصومی نور مخلوق ته عصمت نه حاصل رسول دین د ځان نه بیانوي مخلوق کله کله دین کې د ځان ټانکې مولوي نا بشر دی لیکن اعلی په بشریت کې دبائے صحابہ کرام و خیال لاؤ چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با د شپې څخه خاص عبادت کوي جو درې کسان رال پردے حکم لانا نازل شیخ سید عائشہ کمرے تو اور داخل شو تپوسو کو چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د شپې څخه عمل کوي خیال الہی چې رشپه وګڼه هغه نه نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ټول شپه چرته نه رون کړ دا د خلق عادت راکم چې د دین نه به خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا چې غیبا خپل عبادت کو لیکن هغه د خپل خزه هم خیال ساتو د خپل خېټه هم خیال ساتو د خپل سترګو او دماغ به خیال ساتو خوب به کو دا غنی خزه دا غیر شریع حقوق ادا کول دا شریعت نه چې یو سره کور پریو ټول شپه ټول ځبار لال د لګیا عبادت کوي سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ هغه څه فیصله کوله سیدنا ابو موسی شریف ورسره راستو دیکھیے او خزر راوي چې یا امیر المؤمنین زما شکایت څه شکایت ته زما خاون ډېر نیک سړی دی بس ماسوتن چې مونږ شي په یو خپل ودرېږي او تر ساله پورې لګي متواتر نفلونه دي هغه ښه سړی دی بس ښځه پوهه چې سیدنا عمر زما په شکایت پوه نه شه ابو موسی شریف ورته وایي چې یا امیر المؤمنین ښځه شکایت کوه ته دی ښه سړی د ښځې مطلب دا دی چې دی ټوله شپه مونځ کوي او متواتر لګیایي یو شپه نه دوه شپې نه یو کال نه دوه کاله نه مسلسل لګیا دی نو زه بیا په دې کور کې څه کوم سیدنا عمر ښځه واپس راوغوښته ابو موسی شریف ته د ښځې په شکایت ته پوه شوې دا فیصله هم ته وکړه د دې میز کې به څنګه فیصله کوو
اخوڑی خیال خلق قرآن چې سره وي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي یقینا دا غډه له فهمي دا خاوند حاضر کو چرای ورته قرآن مجید کې د سړي لپاره د څومره خزو گنجائش یو سړی په یو وخت کې څو خزې کولی شي هغه ورته جی څلور خزې کولی شي هغه ورته دې مطلب دا شو چې د خزې څلورمه شپه په تا باندې حق دی سخیران خو پوهېږي په دې باندې سیدنا عمر هغه ته فرمایي چې دا رستنی فیصله دا مخکنی خیارتوب هم ډېر عجیبه ده دا فیصله به څوک کوي الله رب العزت چې کوم حق ورکړی تا د هغې رڼا کې دا فیصله وکړه دا درست فیصله ده دا دین نه دی چې سړی د دین دپاره بهر وتلی دی هر څه یې پرېښي د دین مزاج دا دی چې سړی د خپلې ښځې هم خیال وساتي د خپلو بچو هم خیال وساتي هغه صحابه کرامو خیال لاو چې پیغمبر به د شپې څه خاص عمل کوي مونږ به پټ ساتي سیده عایشې نه تپوس په دې وجه وکړه چې پیغمبر ته ډېره محبوب ده ډېره پسند ده هغه ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت دی چې ماسخوتن راشي بس ودش که زه ویښ یم نو ما سره خبرې وکړي خیالان پوهېږي چې ښځه او خاوند څه خبرې کوي بیا فرمایل سار چې کله پاسي یو اتر رکعاته مونځ وکړي بیا که زه ویښ یم نو ما سره خبرې وکړي تر دې پورې چې دا سحر اذان شي بیا دوه رکعاته سنت وکړي نو بیا موږ ګوري که زه بیدار یم نو ما سره خبرې وکړي که بیا جماعت ته ځي دا د شپې عمل دی دغه صحابه کرامو تقالوها هغوی د پیغمبر د شپې د عمل قلیل وګڼو چې دا خو لږ عمل دی اته رکعاته ځي دا خو ټول وایي خو کوي څومره خلک یعنې عمل خو لا لږ ښکاري بېشک خو څومره خلک دی چې هغه د شپې تهجد له پاسي او ته رکعاته کوي او مسلسل کوي دا دی ګران عمل د دې د ګرانوالي نه خلک خبر دی چې هغې یې کوي چې څوک یې نه کوي دي خو هسې لګیا وي چې آسان کار دی خو هغې ته واقعي لږ لګېږي یو بل ته وایي چې پیغمبر د شپې لږ عمل په دې کوي چې خو الله بخلی ځکه خو د شپې کم عمل نه ده نو یو قسم خو چې زه به چرې واده نه کوم ټول عمر ولګیا یم بس د الله د رضا کولو کوشش به کوم بل دا وایي چې لا ارقدو زه به د شپې چرې نه سملم مسلسل به لګیا یم د شپې دریم قسم دا خوړه چې لا زه به چرې لا افطرو زه به روژه نه ماتم زه به روژې نیسم قسمونه وخوړی شي دا کسان لړل یو ساعت پس رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ورته ویل فلانه 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 راغلی ما نه تپوس وکړو ما داسې جواب وکړو هغې فلانه فلانه خبرې وکړې دا که زمونږ د دور خلقو نه وسې یره ښه ده که سړی د الله د رضا لپاره دا چل شروع کړي نو ښه وایي دا خو تزکیه نه شوه که دا شیطاني شوه د چا په ذات کې چې نمونه وه د تزکیې نو هغه څه خبره وکړه به دی سیدہ عائشہ فرمائی ما چې پیغمبر ته وکتل نو په هغه د غصې علامات ښکاره د پیغمبر غصه به هغه وخت کې معلومېده چې د هغې یا ننګي به سره شو ډېر قارېدلی جماعت ته لړ بلال ته یې اذان وکړه الصلاة جامعه خلک راجمع کړه جماعت خلک جماعت ته راغی ډېر په قار باندې منبر ته وخوت او یې فرمایل اما لکم فیا اسوة حسنه ستاسو دپاره زما په ذات کې نمونه نشته تاسو د الله د رضا کولو کوشش کوئ زما نه ډېر یېرېږئ تاسو نو ویې فرمایل انما اصوم و افطرو
जमा कल नफल रोजई और कल में कोजई और इन्नमा नामो व अरकुदो जुलशपी आराम कोम और दशपे इन्नमा वसल्ली व अरकुदो दशपे जमुनजुम कोम और दशपे आराम कोम और जो इन्नी तज़व्वजुन निसा जमा बीबियान मुश्तरक देखा टोल द तस्की बुनियाद अख्तार गो द तस्की बुनियाद दाने च इंसान ने वादन की द तस्की बुनियाद दाने च इंसान ने टोल इश्पा इबादत की द तस्की बुनियाद दाने च टोल मर्रोजी निसी अब यह फरमाल लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ुन स्ताद नफ्सम पदावान हक़ देख तजस्तेशु लक समला पदे होता फटे खामल करे टोल बस्ती है चले रिश्ते सो पाने से नेचर तमाश वतन सही मुंजु का ने सार चत जम सर मुंजु का दाहो तफरीद ते कमेरे आगा सहाबा चारी दाग उख्तल चिमूंगे टोलिश पल याई पैगंबर अगी मनकल तेने मनकल बाल केफ आ खलक चारी पैगंबर माफौकुल बशर से शेगनी अगी द पैगंबर सही इताअत निशी गोले द पैगंबर सही इताअता खलक कोलिशी चारी पैगंबर बशर उगणी द अल्लाह बंदे उगणी मुख्ताज उगणी आगे नरुस्त ब्याद आगे इताअत मुमकिन दे दा हमंग देवे डले जिक्र हो नूर से डले दास इस्तरे चारी द पैगंबर पवाए के दागी नजरियात गलत थी और दागी पौज बाने अगी इताअत निशी गोले इंशाल्लाह आगे तस्करा बाइंदे जुमो की को अक़ूलु क़ौली हाज़ा।